Lesson number 26. Word list the لغتونو فهرست. Alter. Alter means تغييرول بدلون ورکول, to change. Alter means to change, to make a small change to it. I alter the color of my nails, so ما تغییر ورکه هغه رنګ زما د نوکانو ته, to match my hair ترڅو زما د ویښتانو سره مقایسه وکړي. Aside. Aside means یو طرف ته, په څنګ کې یو طرف ته, یو اړخ ته, نه یو څوک یو اړخ ته یو طرف ته ودرېږي. If someone stands aside, they are on or to one side. The man stood aside and opened the door for me. وای دغه سړی څنګ ته ودرېد او دروازه یې ماته خلاصه کړه. Autumn. You know the meaning of autumn, right? Yes, خزان. Autumn is a season of the year between summer and winter. The summer or winter ترمنځ. I love when the leaves پاڼې fall in autumn because I can play in them. وای زما خوښېږي کله چې هغه پاڼې غورځي په خزان کې, ځکه زه کولی شم په هغې کې لوبې وکړم. Blend. Blend means مخلوطول, mix کول. Blend. To blend is to mix two or more things together so they can become one thing. My wife blended together. Together means? Yauzai. All of the ingredients. What's the meaning of ingredients? تغذیه‌ای مواد. Ingredients to make a delicious stew. Stew چې د خوراک ته ویل کېږي, معمولاً د غوښې خوراک ته. وای زما ښځې چې دي یو ځای کړل هغه ټول تغذیه‌ي مواد ترڅو یو خوندور خوراک جوړ کړي. Delicious means خوندور. Collapse. Collapse means غورځېدل, drop. To collapse is to fall down suddenly. Suddenly ناڅاپاً. Yes. The tree collapsed right in front of our house. وای دغه ونه چې دا زمونږ د کور مخامخ وغورځېدله. Yes. Crush. Crush means? No. That is C-R-A-C-H. S-H. Crush څو ریسیل, پښتو کې مونږ ریسیل ویته نه چې نخپا کېږ دی خچ پچې کې چخپیت کول تقریبا صحیح کېدای شي. Yes. چړپیت. Yeah, squeeze. Squeeze is near. To crush something is to press it. Press مطلب فشار پې راوړي, زور پې ورکړي. It together یو ځای, so its shape بڼه شکل is destroyed له منځه لاړ شي. Selena's new car was crushed when something fell on top of it. وای د سلینا نو موټر چې و چخپیت شو کله چې هغې باندې یو پاسه نور څه وغورځېدل. چی شوی دی راځو درس ته. Carve. Carve means کږېدل. څه شي ته؟ او هغه carved hair ته وایي. carved hair دی, یوازې carve نه دی. To carve is to move in a line that bends and does not go straight. وایي کږېدل verb ده. ما چې ویلې صحیح ده, ملک یوازې کوږ مې ویلې. The road carves to the left and then into the right. وای دا سړک چې دا کږېږي یا تاویږي ښي لاس او بیا چپ لاس ته. خیر خدا داسې ټایټ راجمع شو ټول دلته. ښه ده. Okay then. Yes. Disgusting. Disgusting means مردار, خراب. If something is disgusting, it is very unpleasant. After running all day, وروسته د ټولې ورځې د منډولو څخه Greg's feet had a disgusting odor. وای د ګریګ خپو چې دا ډېر مردار بوی لرلو. Odor means بوی. Drain. Drain means اوبه باسونکی پایپ. هغه پایپ چې اوبه وړي, معمولا مردارې اوبه. A drain is a pipe that carries away water from a building, such as a kitchen. The water in the sink goes down with the هغه اوبه په دشوي کې لاندې ځي. The drain as you wash your hands. د اوبه وړونکي پایپ څخه څنګه چې ته خپل لاسونه مینځې. The next one is embrace. یا اوبه چې وړي. Any pipe, هر پایپ کېدلی شي چې مردارې اوبه وړي.
Okay, embrace means په غېږ کې نیول. To embrace is to hug. When they saw each other again, کله چې دوی یو بل بیا ولیدل, the happy couple embraced. دغه خوشحاله جوړې غېږې سره ورکړې یا په غېږ کې ونیول. Envy means بخل کول, بخیل کېدل, بخل کول. the خیر. Sally envied the happy couple. وای Sally چې دا بخل وکړه دغه خوشحاله جوړې سره. couple پیژنې قاری صاحب؟ قاری صاحب do you know couple? جوړه څه شي جوړه؟ ته غلی شه. Okay, the next one is fireworks. Fireworks means پټکې. پټکې ورته وایي که نه؟ Yeah, that one. خوست کې مونږ چې دی پټاس. Fireworks are objects. Why fireworks هغه شیان دي that create colored lights چې روښانه رنګونه جوړوي when they are lit کله چې دوی روښانه شي. The display of firelights was so beautiful. وای هغه روښنایي د یا نمایش display نمایش ته هم کېدلی شي ویلی شي د پټاسو چې و ډېر ښایسته و. Flower it means وړه. Flour is a powder made from plants that is used to make foods like bread. وای فلاور چې دی هغه وړه دی یا پوډر دی چې له نباتات څخه جوړ شوی وي چې استفاده کېږي چې ډوډۍ جوړه کړي. I wanted to bake a pie. ما غوښتله چې یو پای یو قسم هغه ته وایي خوراک ته ویل کېږي. پای جوړ کړم but I needed flour. موږ ما وړو ته ضرورت لرلو. پای چې د پښتو کې کومه معنا نه لري خو هغه هر قسم هغه موادو ته استفاده کېدلی شي چې د وړو شکل کې اوسي. کله چې پخه کېږي پاسه قسم کې یو ډبل پوستکی ولري او داخل کې نرم اوسیږي. اوس مثال یې چې شی کېدلی شي لکه آیسکریم نه اوسیږي. آیسکریم چې داخل کې سپین آیسکریم یو شاوخوا یې کاکاو ته تاوي خو هغه آیسکریم ده او هغه باید وړو شکل نه جوړ اوسیږي. Okay, let's get to the next one. Fuse. Fuse means باروتي تار. دغه لاندې تار نه وي د پټاس چې وي دې ته چې وایي باروتي تار به ورته وایي نو نور خو بل لغات نشته. A fuse is a string. او د پټاکو تار استاد شته. Fuse is a string تار ته وایي that you light on fireworks to make them explode. Explode means the boy lit the fuse on the rocket and waited for it to burst in the sky. وای هلک دغه باروتي تار ولګولو دغه راکټ سره او انتظار یې وکړه تر څو انفجار وکړي یا اسمان په طرف رفتار وکړي. Ginger it means ادرک. ادرک وایي که نه چې دغه شی ګوره موږ نه یوز کوو. څه وایي موږ طرفه بیا it is very rare. ډېر کم یافته دی څوک یې نه یوز کوي. یو جینجر یو فاصله دغه دوه شیان خوست کې څوک نه یوز کوي نه یې خوښوي. هو که نه جینجر Ginger is a spice from the root of a plant. It tastes spicy. Spice مسالې ته ویل کېږي. Spicy مساله‌داره and sweet. Ginger is common ingredient when ginger چې دا عام تغذیه‌ي مواد دي in many dishes from India په ډېرو خوراکونو کې د انډیا څخه. The next one is jealous. Jealous means بخیل. If you are jealous, you think someone might take something from you. Miriam was jealous because Sue was paying too much attention to him. Paying the playing the. وای میری چې وه بخیله وه ځکه چې سو ډېره زیاته توجه ورکوله هغې ته. The next one is paste. Paste means ماده. ډبله یا زخیمه قسم کې ماده وړه چې ډبل اوسیږي یا زخیم اوسیږي هر قسم ماده چې ډبله قسم کې اوسیږي هغې ته پیسټ استفاده کوی سو. A paste is a thick and smooth substance. وای پیسټ چې ده یو ډبله او نرمه ماده ده. My son needed some paste for a school project. وای زما زوی چې و بعضې مادې ته یې ضرورت لرلو د مکتب پروژې لپاره. Receipt it means رسید. د پیسو رسید نه وي بیل رسید یا هم دغه رسید چې یو څه د لاسته راوړل. A receipt is a paper that proves. Prove means
ثابتول that something was received or bought. Received means last راوړل شوی دی. After looking at my receipt وروسته زما د receipt د کتلو څخه I realized that I spent too much money. زه پوه شم چې ډېرې زیاتې پیسې مې مصرف کړي دي. رسید سړی اوده ده. Okay, let's get to the next one. Wipe. Wipe means پاکول. To wipe something is to slide. Slide means تیرول. سلاید اصل کې خویولو ته وایي، خو د سلاید د مطلب دلته دا ده چې یو څه باندې داسې یو څه تیر کړي. To wipe something is to slide a piece of cloth over it to clean it. Over it څه معنا لري؟ Over it د پاسه پې. She wiped the dust from the windows. دغه مثال مخکې هم راغلی و. She wiped the dust from the windows. په dust کې. Wire. Wire خپله wire ته وایي. ویر نه پیژني؟ Yeah. A wire is a thin string made out of metal. The wires were connected to towers that brought electricity to the city. Electricity برېښنا برق او ټاور نه مطلب چې دا د غږیږي پای نه دی د برقو. دغه نه مطلب د ټاور. څه شی؟ Yes. Yes. Line. تار. دغه تار نه د برقو کې دا تار. Okay, let's get to the reading. Ingredient تغذیه‌ي مواد. Should we come to the reading? Yes. Okay, everyone is special. هر څوک چې دی خاص دی. When I was young, کله چې زه ځوان وم, everything that went wrong in my house seemed to be my fault. هر هغه څه به چې غلط اجرا کېدل زما په کور کې دغسې ښکاره کېدل چې زما غلطي به وه. Once my brothers tried to make cookies. یو وارې زما ورونو هڅه وکړه تر څو کلچې پخې کړي. They blended flour and ginger. هغوی وړه او ادرک سره یو ځای کړل and made a disgusting paste. او یو مرداره ماده یې جوړه کړه. Then they tried to wash it down the drain. بیا دوی هڅه وکړه چې د پایپ څخه یې لاندې ومینځي یا توی کړي. But it got all over the floor. مگر دا ټول په دې منزل توی شول. Later, my brothers said that I did it and I had to wipe it up. وروسته زما ورونو وویل چې دغه کار ما کړی ده او زه یې باید پاک کړم. I worried that my parents liked them more than me. وایي زما اندېښنه کوله چې زما والدینو زما ورونه زما څخه ډېر خوښېدل. One autumn day, یو د مني ورځ کې, I was sure I would make my parents proud. زه مطمئن وم چې زه به د خپلو والدینو دغسې کوم چې افتخار وکړي په ما باندې. I bought a model rocket. ما یو نمونه‌یي یا مثالي راکټ واخیسته. After I put it together, وروسته له دې چې ما یو ځای که, I invited everybody to watch it. ما ټول را دعوت کړل چې ویې ګوري. I wanted my brothers to envy my technical knowledge. ما غوښتل چې زما ورونه زما سره بخل وکړي زما په تخنیکي علم کې. I lit the fuse. ما دغه باروتي تار بل که. But nothing happened. مگر هیڅ شی واقع نشول. Looks like your fireworks don't work. دغسې ښکاري چې ستا دغه پټاس چې دی کار نه کوي. I hope you kept the receipt so you can return them. هیلهمند یم چې تا رسید ځان سره ساتلی شي تر څو وکولی شي بیرته یې ور وګرځوي. My brother said. زما ورور ویلې. It's not fireworks. دغه fireworks یا پټاس نه دي. I screamed. ما چغه ووهله. They were making fun of me again. هغوی په ما باندې بیا ریشخند وهلو. I didn't know what went wrong. زه نه پوهېدم چې څه شی غلط وشول. I hadn't altered anything. ما هیڅ شی نه و چینج کړي. I quickly moved the wires on the bottom. وای ما زر حرکات ورکو هغه وایرونو لینونو ته په لاندې برخه کې, hoping that would help. په دې توقع چې هغه به مرسته وکړي. Suddenly the rocket flew up. یو ناڅاپه دغه راکټ هوا ته پرواز وکړ. We stood aside as it carved through the lawn. وای مونږ یو څنګ ته ودرېدو څنګه چې دغه راکټ راتاو شو د چمن په طرف. And ran straight into the mailbox. او سیده ورغی دغه د ایمیل باکس ته. څه شو؟
Then the mailbox collapsed. بیا دغه د میلونو باکس راوغورځېده. The rocket was crushed. دغه راکټ چې و پیښه یې وکړه یا خج پچ شو میده شو. Embarrassed I ran inside and hid. وایي په شرمناکه ډول ما داخل ته منډه ووهله او پټ شوم. A few minutes later my mom asked, Are you okay? یو څو دقیقې وروسته زما مور پوښتنه وکړه آیا ته ښه یې؟ I just wanted them to be jealous of me for once. ما فقط غوښتل چې هغوی زما بخیل اوسیږي تر یو وخت پورې یا یو لحظې لپاره. Now I see why you and dad don't love me as much as them. وایي زه اوس ګورم چې ته او زما پلار چې د ما سره مینه نه کوي څومره چې د هغوی سره کوي. ما ورته وویلې. That's not true, said my mom. زما مور وویل چې دا رښتیا نه ده. See my fingers, زما ګوتې وګوره. Each one is different. هر یوه مختلفه ده. You kids are all my fingers. تاسې ټول ماشومان زما ګوتې یاستئ. All are different. ټول مختلف یاستئ. But I love them all the same. مګر زه ټولو سره یو شان مینه لرم. I embraced her. ما هغه په غېږ کې ونیوله. Now I know that my parents love me as much as my brothers. اوس زه پوهېږم زما والدین همدومره مینه کوي څومره زما د ورونه سره کوي. So we are done with the reading.